इमरान खान फारग हो गए आ। सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ सत्ता तब्दीली आई आ। शाहबाज शरीफ 23वें प्रधान मंत्री बने आ, जिन्हों का पिंड ਜਿਹੜਾ पिछला पिंड आ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ। इमरान खान की सरकार मौके एक बड़ा चमत्कार वाला काम होया, जिहड़ा जिहो जे भारत ते पाकिस्तान के संबंध ने उहदे विच बड़ी नामुमकिन जी गल सी। करतारपुर साहिब का लांघा खुलना एक बड़ी वड्डी गल। बेशक बड़ियां गल्लां ते उहदे नाल साडी असहमति है नवजोत सिंह सिद्धू नाल, पर नवजोत सिंह सिद्धू ते इमरान खान की जिहड़ी आपस विच क्रिकेट खेडदिआं दी यारी दोस्ती बनी आ, उहदे करके ला लो जां होर कई, पर मोटी वड्डी गल तो यह है कि अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा हुई जिहड़ा ये करतारपुर साहिब का लांघा खुले। इमरान खान का भविख की बनता की नहीं वो बाद दीयां गल्लां ने, पर असी अज की तरीक विच इमरान खान दे इस करतारपुर साहिब के लांघे लई थैंकफुल हाँ। बादल दल जिन्हें जदों बरगाड़ी बाइबल कलां कांड होए आ, उस मौके इन्ना हंकार नाल भरे हुए सी ये लोग, गोलियां चलाउंदे सी, डांगा मारदे सी, कुट कटापे करदे सी। इन्हां नूं मतलब किसी दी परवाह नहीं सी, रब चेते नहीं सी। जवान स्थान मंजी साहिब दे विच कथा करदे कथा करन वाले प्रचारक ने किते ये गल कह बैठिया भी भाई जिहड़े उत्थे गोली नाल शहीद होए आ उन्हां दे जिहड़ा भोग आ अंतम अरदास होनी आ, सारिया सिख संगतां ने पहुंचना, सारिया संगतां नूं उत्थे पहुंचना चाहिए। उस प्रचारक दा कहंदे आ भी मंजी साहिब दे विच कथा करन तो पता ही घटता। अज मते भी पास होण लग पे निंदा दे, ते अज बाइबल कलां जिहड़ा कांड आ उहदे शहीद भाई कृष्ण भगवान सिंह नियामी वाला ते भाई गुरजीत सिंह सराहां, इन्हां दीयां पेंटिंगां बना के भी दरबार साहिब ते लातीआं। बादल दल नूं जां बादल परिवार नूं आपदे स्वार्थां तो बगैर कुछ नहीं सुझदा। उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाल तख्त साहिब दी भी एक तरीके नाल दुरवरतों करदिआं होइआं संगतां दे मनां विच सत्कार घटाउण वालीआं हरकतां कीतीआं। TV 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पाकिस्तान जिहड़ा भारत का गवांढी मुल्क आ, उत्थे इमरान खान फारग हो गए आ। सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि हुण उत्थे जिहड़ा सत्ता तब्दीली आई आ, उस तो बाद विच शाहबाज शरीफ 23वें प्रधान मंत्री बने आ, जिन्हां दा पिंड जिहड़ा पिछला पिंड आ वो भारत दे विच तरनताਰਨ साहिब दे कोल तहसील खडूर साहिब दे विच पैंदा पिंड जाती उमरा। तो शहबाज शरीफ जिहड़े ने ये हुण लਹਿੰਦੇ पंजाब दे पाकिस्तान दे पहलों मुख मंत्री रहे ने ते हुण ओह प्रधानमंत्री उत्थे बण गए। गल ये आ भी पाकिस्तान च की हुंदा किवें हुंदा सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभावित करदा। ਅਸੀਂ भुल नहीं सकते कि इमरान खान की सरकार मौके एक बड़ा चमत्कार वाला काम होया, जिहड़ा जिहो जे भारत ते पाकिस्तान के संबंध ने उहदे विच बड़ी नामुमकिन जी गल सी। करतारपुर साहिब का लांघा खुलना एक बड़ी वड्डी गल। जिहो जिहे साडे भारत नाल संबंध ने ते जिवें भारत दे पाकिस्तान नाल संबंध, पूरा फाना फसिया रहिंदा दोनों मुल्कां दे विचाले, ते विचाले साडे हितां दी सिख हितां दी बली जिहड़ी आ वो अक्सर चढ़दी रहिंदी है। 1947 के मौके भी भारत ते पाकिस्तान तां बन गए, पर जिहड़ा बढ़ांगा होया, जिहड़ा विचाले पाड़िया गया सूबा वो साडा पंजाब आ। अद्धा पंजाब पाकिस्तान चले गया, अद्धा भारत च आ गया। असीं एक दूजे दे सिर लाहे, एक दूजे दीयां इज्जतां लुटियां, असीं एक दूजे दे जिहड़े कतलो-गारत कीती, ते असीं दोने जिहड़े पश्चिमी पंजाब दे पूर्वी पंजाब दे लोक आ एक दूजे दे बैरी बने रहे। हुण असीं उन्हां गल्लां नूं चेते कर करके कल्पदे आ, रोने आ। माफी दिहाड़े मनाए जा रहे ने ते आ जिहड़ियां नवीआं सांझ दीयां गल्लां ਚੱਲੀਆਂ, जिहो जिहा हिसाब किताब पिछले 70 साल तो चलदा आ रिहा भारत दा ते पाकिस्तान दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी अजीब जी गल सी। बड़ा नामुमकिन जिहा लगदा सी, क्योंकि
ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਕਦੇ ਨੇੜਤਾ ਕਦੇ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਮੌਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਆ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਘਟਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਖਿਮਾ ਯਾਤਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਜਰਬਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਦਲ। 2021 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਿੰਦਾ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਕੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਚਲ ਪੁਲਿਸੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਕੂੰਡ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੂਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮਨਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜਾ ਫਿਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਿਥਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਧੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ RSS ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ BJP ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ RSS ਨਾਲ BJP ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੰਨੀ ਕੜਤਨ ਵਧੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਜੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੋ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਲੋਕੀ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗਿਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1995 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਤਾ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। 1900 ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਦਾ ਦਹਾਕਾ, 1920 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਭਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮਹੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਿਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਠਾਂ ਦੇਖਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਿਹੜਾ PA ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੂ, ਕੀ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੰਗੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਦਬਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਧਮਕਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੂਪੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਚਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਦੇ
धर्म प्रति आपकी वफादारी होने करके वो टिक के नहीं बैठ सकते। हाँ, उन्होंने ताने मेड़े बड़े मारे जाते आ कि जी ये पंथक जिहड़े सफा च विचरदे लोग आ आह नहीं करते, ਉਹ नहीं करते। पर मैनू लगता कि जिन्नी कुछ उनकी समर्था है, जिन्ना को उन्होंने बल बुद्धि समर्था है, वो पूरे का पूरा ताण ला देंगे। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜਾਨੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਹੁਣੇ ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਬਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਈ ਜੀ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1979 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਧਿਰ, ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਬਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਲ ਕਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
ना कि ये मान लैण की लोड़ आ कि हुण कहानी सूत्र आ जूगी। ये कदे नहीं हो सकता कि बादल दल आपदे स्वार्थां नूं त्याग के पंथ प्रस्ती की भावना तहत कौम की चढ़ती कला लई कुछ सोच विਉਂਤ कर लवे। हुण कांग्रेस जां भाजपा जां किसी होर तो आस तां है नहीं। हुण सतगुर सच्चे पातशाही किरपा करन कि जिवें वड्डे घल्लूघारे मौके सिखां दा बहुत भारी नुकसान कतलेआम जिहड़ा सी ओह होया, शहादतां होईयां, पर गुरु पातशाह दे ओट आसरे सिख जिहड़े सी ਉਹਦੇ चों निकले ते खालसे ने जौहर दिखाए, जालम नूं जाबर नूं दंड भी दिता ते पंथ दी चढ़दी कला भी हुई। पंथ किसी बादल दा मथाज नहीं है, पंथ किसी सुखवीर दा मथाज नहीं है। पंथ ने आपदा सफर अगे अपने अकाल पुरख वाहिगुरू दे ओट आसरे कर लेना है। सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਧੜੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਅਗਲੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਓਟ। ਸੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।